अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत तेलंगाना के 14 पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस की जीत होगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर के MVS कॉलेज ग्राउंड में पालामूर प्रजा दीवेना अवामी जलसा से खिताब करते हुए कहा कि 2014 से BRS हुकूमत इख्तदार में आकर तेलंगाना को गुज़िश्ता 10 साल में पूरी तरह पसमानदा कर दिया था। 3 दिसंबर 2023 को कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में इख्तदार में आई है। इख्तदार में आने से कबल किए गए वादों को इख्तदार में आने के 90 यौम के अंदर वादों के मुताबिक RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र, 10 लाख रुपये तक आरोग्यश्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की फराहमी के वादों को पूरा किया गया। इसके अलावा इस माह की 11 तारीख से इंद्रम्मा गृहम स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। हर माह की पहली तारीख को सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह व मौजूफ़ मुलाजमीन को वजीफ़ा दिए जा रहे हैं। 30,000 सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती भी की गई है। प्रजा भवन व सेक्रेटरिएट में हमेशा आवाम के लिए विज़रा व ओहदेदार दस्तियाब है। 6 माह के अंदर ऐसी अवामी हुकूमत का तख्ता उलट देने की बात कहने पर BRS व BJP कायदीन की बयानबाजी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने पर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से की गई तनकीद की इन्होंने मजम्मत करते हुए कहा कि सिर्फ रियासत की तरक्की के लिए ही वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी जलसा से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि मेरे ख़ानदान में कोई सियासतदान नहीं, कोई पैसे वाला नहीं, लेकिन मैंने 2006 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ZPTC से मुंतखब हुआ और आज मैं रियासत का वज़ीर आला बन चुका हूँ। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर के दोनों पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की इन्होंने अवाम से अपील की। इस जलसा में विज़रा दामोदर राजा नरसिम्हा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जूपल्ली कृष्ण राव, जिला सदर कांग्रेस व देवरकद्रा रुकने असम्बली मधुसूदन रेड्डी, महबूब नगर रुकने असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी, जडचल्ला रुकने असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी, नारायणपेट रुकने असम्बली प्रियंका रेड्डी, शादनगर रुकने असम्बली शंकर, मक्थल रुकने असम्बली श्रीहरि, CWC रुकन वंशी चंद रेड्डी, अखलीती मालिती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल के अलावा मुत्तहिदा ज़िला के रुकने असम्बलियों, कायदीन, कारकिनों व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 10 సంవత్సరాలు ఒక దుష్టుడు దుర్మార్గుడి పాలన ఈ రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడించింది. ఇది గుర్తించిన తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, విద్యార్థి నిరుద్యోగ యువకులు, అమరవీరుల కుటుంబాలు, దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, మైనారిటీలు, మహిళలు, వేలాది లక్షలాది మంది విద్యార్థి యువకులు నడుం బిగించి ఈ తెలంగాణకు పట్టిన చీడ పీడను విముక్తి కలిగించాలి, మళ్ళీ ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెచ్చుకోవాలని కదం దొక్కితే డిసెంబర్ 3 తారీఖు నాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది సోనియమ్మ నాయకత్వంలో అని చెప్పి నేను మళ్ళీ చెప్పదలుచుకున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడ్డ మొట్టమొదటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మళ్ళీ సోనియమ్మ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, మీ బిడ్డ నల్లమల్లలో పుట్టిన మీ బిడ్డ, మీ సోదరుడు, ఎక్కడో ఒక రైతు బిడ్డ, కుగ్రామంలో ఉన్న బిడ్డను మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రిని చేసి పాలమూరు గడ్డ పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని, ప్రేమను పంచిందని చెప్పి నేను ఈ గడ్డ మీద నుంచి చెప్తున్నా. మిత్రులారా ఇవాళ ఆలోచన చేయండి. మా తాతలు ముత్తాతలు ముఖ్యమంత్రులు కాదు. మా తాతలు ముత్తాతలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు నాకు ఇయ్యలే. మా తాతలు ముత్తాతలు లేకపోతే నేను మా అయ్య పేరు చెప్పుకొని ఈ కుర్చీలో కూర్చోలే. మీకందరికీ తెలుసు 2006లో సామాన్యమైన కార్యకర్తగా ఆనాడు ప్రజలలో ఉండాలి, పాలమూరుని అభివృద్ధి చేయాలి, ఈ పాలమూరు బిడ్డలకు అండగా ఉండాలి, వలసలు ఆగాలి, ఆత్మహత్యల్ని ఆపాలి అన్న ఆలోచనతోని చాలా మంది వద్దన్నా, ఎందుకు నీకు రాజకీయాలు, స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలబడితే గెలవడం కష్టమని సూచన చేసినా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాలి. ఎంత దూరం నడవాలన్నా, సప్త సముద్రాలు దాటాలన్నా మొదటి అడుగు వేయాల్సిందే కదా. అందుకే ఈరోజు నేను మొదటి అడుగేస్తున్నాను. 2006 జూన్లో మీ మీద ఉన్న నమ్మకంతో, జిల్లా మీద ఉన్న ప్రేమతోని మిడ్చిల్ మండలంలో జడ్పీటీసీగా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలబడితే మిడ్చిల్ మండల
ప్రతి పౌరుడు ప్రతి కార్యకర్త అండగా నిలబడి ఆనాడు స్వతంత్ర జడ్పీటీసీగా నన్ను గెలిపించారు. పాలమూరుకో నా తెలంగాణకు నాకు ఎందుకు ఇవ్వవు అని చెప్పి సభాముఖంగా ఆయన ఎదురుగానే తుమ్మిడేటి కట్టుకోవడానికి మాకు అనుమతులు ఇప్పించాలి, మెట్రో రైలు నిర్మించుకోవడానికి నువ్వు నిధులు విడుదల చేయాలి, మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కు నువ్వు సహకరించాలి, స్కైవేలు ఫ్లైఓవర్లు కట్టుకోవడానికి నిధులు ఇవ్వాలి, మెట్రో రైలుకు నిధులు ఇవ్వాలి, మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి జాతీయ పథకం ఇవ్వాలని నరేంద్ర మోడీ గారు ఎదురుగానే చెప్పిన. ఇవాళ కొంతమంది సన్నాసులు మాట్లాడుతున్నారు, రేవంత్ రెడ్డి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఎందుకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చిండు అని. నేను అడుగుతున్న సన్నాసులారా, నేను ఎక్కడ పోయి ఇంట్లో తలుపులు మూసి కడుపులో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళు పట్టుకోలే, చెవులో గుసగుసలు చెప్పలే. బాజాబ్తా ప్రధానమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి వస్తే ముఖ్యమంత్రిగా నా బాధ్యతను నెరవేర్చిన అతిథి మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మర్యాద ఇవ్వడం మన సంస్కారం అని నేను విశ్వసించిన, నమ్మిన. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।